پاکستان کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس میں وینزویلا میں امریکی حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی قائم مقام مندوب عثمان جدون نے کہا، کیریبین خطے میں عدم استحکام علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ دنیا پہلے ہی کئی بحرانوں سے دوچار ہے۔ پاکستانی قائم مقام مندوب نے مزید کہا، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی بھی ملک کی سرحدی سالمیت یا سیاسی آزادی کے خلاف طاقت کا استعمال یا دھمکی سے گریز لازم ہے۔ UN منشور دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کا پابند بناتا ہے۔ ایک طرفہ فوجی کارروائی کو UN چارٹر اور ریاستی خود مختار استثناء کے نظریے کی خلاف ورزی ہے۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالبہ کا اقدام خودکشی، تاحال لواحقین نے قانونی کارروائی کے لیے کوئی درخواست نہیں دی۔ طالبہ جنرل اسپتال میں زیر علاج، پولیس نے یونیورسٹی سے CCTV فوٹیج پولیس قبضے میں لے لی۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے تمام حالات و واقعات پر تحقیقات جاری۔ پولیس کا کہنا ہے لڑکی کے بیان کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ڈاکٹرز کے مطابق طالبہ کی دونوں ٹانگوں کا آپریشن گزشتہ رات کر دیا گیا۔ دوسرے فلور سے گرنے کے بعد طالبہ کے دونوں ٹخنوں کی ہڈیاں باہر آ گئی تھیں۔ طالبہ کا آرتھو آپریشن ایمرجنسی میں ایمبو بیگ لگا کر کیا گیا۔ عالمی بینک نے سندھ فلڈ ایمرجنسی ری ہیبلیٹیشن منصوبے کی کارکردگی تسلی بخش قرار دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کے مطابق منصوبے کے تحت 7.2 ملین سے زائد افراد مستفید ہوئے، جن میں 3.4 ملین خواتین شامل۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بنیادی سہولیات کی بحالی کو اولین ترجیح دی۔ محدود وسائل کے باوجود شفاف اور مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا۔ عالمی بینک نے بھی تصدیق کی ہے کہ حکومت سندھ صحیح سمت آگے بڑھ رہی ہے۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت، لاپرواہی۔ ڈاکٹرز نے غفلت کی انتہا کر دی، مریضہ کے پھیپھڑوں کے بجائے جگر کی بائیوپسی کر دی۔ خاتون مریضہ عابدہ پروین جاں بحق۔ لواحقین نے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی میں درخواست دائر کر دی۔ HOD پلمونولوجی ڈاکٹر محمد اسرار اور دیگر عملے کو ذمہ دار قرار دیا۔ اتھارٹی نے فوری تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کراچی میں بینک سے رقم نکالنے والے شہریوں سے لوٹ مار میں ملوث 3 خطرناک ڈاکو مارے گئے۔ ہلاک ملزمان کی شناخت حنیف، گلاب اور سلیمان کے نام سے ہوئی، جو 35 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان سے اسلحہ، 3 پستول، گولیاں اور موبائل فون برآمد ہوئے۔ SSP کی ماڑی امجد شیخ کہتے ہیں ملزمان کا گروہ شہر بھر میں بینک ڈکیتی، شاپ روبری اور پولیس پر فائرنگ میں ملوث تھا۔ ملزم گلاب نقدی رقم نکالنے والے شہریوں کی ریکی کرتا تھا۔ ہلاک ملزم حنیف بلوچ لیاری گینگ وار کا اہم و سرگرم کارندہ تھا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ اور گجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں رات گئے مختلف مقابلوں میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، 4 ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ ہلاک ملزم کی شناخت خرم بشیر کے نام سے ہوئی۔ ملزمان سے ہیروئن اور چرس برآمد۔ مقابلہ تھانہ صدر، تھانہ تتلیالی، تھانہ جنا روڈ، تھانہ احمد نگر اور تھانہ عروب کی حدود میں ہوئے۔ ملزم چوری، ڈکیتی، قتل اور منشیات فروشی جیسے مقدمات میں مطلوب تھے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر تیزی، انڈیکس 1,83,000 کی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 594 پوائنٹس کے ساتھ 1,83,000 پر ٹریڈ۔ اسلام آباد میں ٹھیکیدار نے 4 ایکڑ پر درخت کاٹ دیے۔ عدالت نے صرف پولن الرجی والے درخت کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ ٹھیکیدار نے تمام درخت کاٹ ڈالے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ٹھیکیدار کو جنگلی شہتوت کے درخت کاٹنے کا ٹھیکہ دیا تھا۔ 4 ایکڑ پر ماحول دوست مقامی درخت لگانے کا فیصلہ۔ مقامی درختوں کی شجرکاری کے لیے ٹینڈر جاری۔
पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध का राज हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे खोल दी गई। लाहौर में मौसम की तब्दीली के बाइस फ़ज़ाई मयार में आर्जी उतार चढ़ाव। AQI 166 रिकॉर्ड। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स, ईंटों के भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी है। एतजाज हसन ने जान देकर सैकड़ों जानें बचाईं। दहशतगर्दों के आगे सीसा पलाई दीवार बनने वाले नौजवान तालिब इल्म का यौम शहादत। 2014 में हंगू में अपने स्कूल पर खुदकुश बमबार का हमला नाकाम बनाते हुए शहादत को गले लगाया। अजीम कुर्बानी पर तमगा शुजात से नवाजा गया। निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी की कोशिश। हस्पताल में जख्मी तालिबा फातिमा की टांगों की सर्जरी मुकम्मल। डॉक्टर्स का कहना है दूसरी सर्जरी भी जल्द की जाएगी। पुलिस का कहना है तालिबा के लवाहिकीन ने कानूनी कार्रवाई के लिए अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं दी। कैमरों की तमाम CCTV फुटेज पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। लड़की के बयान के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। लड़की दूसरी मंजिल से कूदने से कबल 27 मिनट तक फ़ोन पर बात की। भाइयों ने लड़की को एक रोज़ कबल नया मोबाइल लेकर दिया। लड़की के दोनों भाइयों के तफसीली बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन की पुरतशद्दुद और मुजरिमाना सरगर्मियों पर दुनिया भी शदीद तशवीश में है। अफगान तालिबान रजीम आलमी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मरकज़ बनने लगा। जर्मनी में मुनशियात स्मगलिंग और संगीन जुराइम में मुलव्विस दर्जनों अफगान पनाहगुज़ीन मुल्क बदर। तुर्की से 2025 में 83 अफगानों की बेदखली की तस्दीक। हज़ारों को जर्मनी छोड़ने के अहकामात मिल गए। तुर्किया में गैर कानूनी नकलो हमल पर क्रैकडाउन में 42,000 अफगान मुहाजिरीन गिरफ्तार। अफगान रजीम से यूरोप और खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान की सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं। जंग बंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी। मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने आर्जी कैंप पर बमबारी की। 5 साला बच्ची जान से गई। गजा हुकाम के मुताबिक जंग बंदी के बावजूद 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी जानें गंवा चुके। सेहोनी बर्बरियत में शुहदा की मजमूई तादाद 71,384 हो गई। फ्रांस की खातून अव्वल के बारे में गलत मालूमात फैलाने वाले 10 अफराद मुजरिम करार। 8 माह कैद की सज़ा। फ्रांस की फौजदारी अदालत ने 8 मर्दों और 2 खवातीन को साइबर हिरासमेंट का मुजरिम करार दिया। मुजरिमान ने इंटरनेट पर दावे किए थे कि ब्रिजिट की पैदाइश दरअसल बतौर मर्द हुई थी। उनका नाम जैन माइकल प्रोगनेन रखा था। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में 287 लापता अफराद कत्ल किए गए। बांग्लादेशी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट। कमीशन के मुताबिक इम्कान है कई लाशें दरिया और दीगर मकामात पर फेंकी गईं या इज्तिमाई कब्रों में दफन की गईं। कई बेनिशान कब्रें मिली हैं। DNA शनाख्त के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन की मदद की सिफारिश की गई है। शक की बुनियाद पर किसी को भी 10 दिन तक कैद रखा जा सकता है। अफगान तालिबान सरबराह का नया हुक्म। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा के फरमान के मुताबिक अदालती हुक्म के बगैर किसी भी ज़ेर हिरासत शख्स की रिहाई पर पाबंदी आयद कर दी गई। तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत इंसाफ की वेबसाइट पर शाया मालूमात के मुताबिक साबिका पीनल कोड को अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। फ्रॉडिये रोजगार का लालच देकर पैसा बटोर रहे हैं। दुबई में पुलिस की जाली वर्क वीज़ा स्कीम पर वार्निंग जारी। एंटी फ्रॉड सेंटर का कहना है इस किस्म के धोखाधड़ी के तरीकों से बचने के लिए इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी भी वीज़ा की पेशकश पर अदायगी करने से पहले मुतल्लिका सरकारी इदारों से तस्दीक करना ज़रूरी है। पाकिस्तान श्रीलंका T20 मैचेस की सीरीज कल से शुरू होगी। पाकिस्तानी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। दूसरे ग्रुप में कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, साइम अयूब, इब्रार अहमद, अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे, बैटिंग कोच मोहम्मद हनीफ और स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान शामिल।